ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ ਜਿਹਵਾ ਰਾਮ, ਸਹੰਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੋ ਸਲਾਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਈ ਹਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੰਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੋ ਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਲਾਮ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਊ ਸਮਝਾਵੋਂ। ਲੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, एक राम कट कट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबहू ते न्यारा। फिर अगे कवन राम दशरथ का बेटा, कौन राम कट कट में लेटा, कवन राम का सगल पसारा, कौन राम सबहू ते न्यारा। फिर ओदा अगे फिर वो जवाब दिंदे सन, साकार राम दशरथ का बेटा, एक जिहड़ा साकार सरगुण स्वरूप रामचंद्र सी, दशरथ दा पुत्र एक तां वो भी राम होया। साकार राम दशरथ का बेटा ते निरंकार राम घट घट मैं लेटा, जिहड़ा निराकार स्वरूप ब्रह्म है वो सारियां दे विच ही विराजमान हो रहा है। बिंदु राम का सगल पसारा, जिहड़ा बिंदु राम जिहड़ा माया सबल ब्रह्म है उन्हें सारा पसारा कीता होया। निर्गुण राम सबहू ते न्यारा, जिहड़ा निर्गुण स्वरूप ब्रह्म है वो सब तो निर्लेप है, इसलिए इत्थे राम व्यापक स्वरूप का अर्थ करना है। कहत कबीर राम गुण गावों, भगत कबीर जी कहते ने, मैं उस व्यापक स्वरूप वाहिगुरू परमेश्वर दे गुण गा रहा हाँ। हिंदू ते तुर्क इन्हां दे तटस्थ खड़ा होके, भाव इन्हां दोहां दे विचकार खलो के मैं दोहां नूं सांझी सिक्ख्या देना हाँ। मेरे लिए हिंदू भी ते मुसलमान इक्को जे ने, ते मैं इन्हां नूं अपने भरा समझदा हाँ, ते इन्हां दोहां नूं सिक्ख्या देना हाँ। आसा श्री कबीर जियो के पांच पदे नौ, दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मलनी, पाती पाती जियो। लो हुण अगे जिहड़ा भगत कबीर जी दा शब्द आ रहा है, कोई पंडित सी और ओदा रोज दा ये काम सी, उन्हें एक बड़ा सुंदर बगीचा लाया होया सी, जिहदे विच एक बड़ी सुंदर फुल्लां दी फुलवाड़ी भी सी। और उन्हें की करना, अमृत वेले उठ के ते उन्हां ताजे खिड़े फुल्लां नूं तोड़ना, उन्हां दीयां माला बनाउणीਆਂ ते जां उन्हां दे गुलदस्ते तैयार करने, ते फिर अंदर जिथे वो मंदिर विच मूर्तियां सन पत्थर दीयां, उन्हां नूं लिजा के फूल माला भेंट करनियां। इस तरह की वो किरिया कर रहा सी, ते भगत कबीर जी दे उत्ते बड़ी वाहिगुरू दी किरपा सी। उन्हां ने सोचिया बई ये जिहड़े फुल ने पौधे ने, इन्हां विच भी ते अक्सर आत्मा है, इन्हां दे विच भी जिंद जान है। इन्हां नूं तोड़ के जड़ पत्थरां दी पूजा प्रतिष्ठा करनी, किसी निर्जिंद वस्तु नूं साजिंद वस्तु अगे भेंट करनी, ये कोई रब दी भगती नहीं है, ये कोई रब दी पूजा नहीं है, ये कोई रब दी उपासना नहीं है, ये गलत काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने इस काम तो रोकण दे लई ये पवित्र शब्द उच्चारण किया है। दूसरी गल ये भी है, जिन्ने भी दुनिया दे विच वड्डे वड्डे दार्शनिक व्यक्ति होए ने, और उन्होंने भी ये गल आखी है भी जिहड़े सुंदर फुल ने और ये एक कुदरत की सुंदरता है, इनू वेख के इन्हां दा आनंद मानना चाहिए है। सुंदरता वेखण वास्ते हुंदी है ते इनू टच नहीं करना चाहिए, भाव इनू तोड़ना नहीं चाहिए, इहदा नुकसान नहीं करना चाहिए। जे किसी बाग दे विच जां किसी भी धर्म स्थान ते फुल लगे हुए ने
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਅਰਪਣਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਏਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਣ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਿਓ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆ ਜੜ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਪੰਜ ਪਦੇ 9 2 ਤੁਕੇ 4। ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 9। 2 ਤੁਕੇ 5 ਤੇ 2 ਤੁਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 5 ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜ ਪਦੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ 9 ਤੇ 2 ਤੁਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਓੰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਤ ਨਾਸਤੂ ਰਹਿਤ, ਗੁਰ ਚੈਤਨ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਣ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਾਲਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮਾਲਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ ਵੀ ਪੱਤਰੇ ਪੱਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਲਾ ਹੈ, ਪੱਤਰੇ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨਿਰਜੀਵ ਨੇ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਿਰਜੀਵ ਤੇ ਜੜ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ ਰਹਾਉ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਣ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜੜ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਤੀ ਬਿਸ਼ਨ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ
ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਮਾਨੋ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋ ਰਹਿ ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਓ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੱਤਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਦੱਸ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੜ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੇ ਨਰਜੀਵ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਜੰਦ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰੋ ਕੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੈ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੈ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਘੜ ਪੱਥਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਨਹਾਰੇ ਖਾਓ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੜਨਹਾਰੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਤ ਪਹਿਤ ਅਰ ਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਾਤ ਪਹਿਤ ਅਰ ਲਾਪਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੌਲ, ਪਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਲ ਤੇ ਲਾਪਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ, ਤੇ ਕਰਕਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਭੁਰਭੁਰਾ ਜਿਹਾ ਆਟੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਜੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੁਰਭੁਰਾ ਜਿਹਾ ਕਸਾਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਭੋਗਨ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਛਕਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਗ ਹੀ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖਸ਼ਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਸੁਆਹ ਪਾਈ। ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆਪ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ? ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖਸ਼ਾਰ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਹੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜਾ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਅਸਤੋਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸਤੋਜ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜਾ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੁਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਆਪ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਨ ਭੂਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਹੀਂ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਣ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਤਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਬੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਹਨ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜਾ ਪਰ ਨਾਲ ਬੁਢਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਇਹ ਸਵਈਏ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ,
ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਨੇ। ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਪੁਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਣ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਲੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇ ਟਹੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਸਾ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਮੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਇਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇਰ ਸੋਖ, ਵੀ ਸਾਇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਇਰ ਸੋਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਭੁਜੰਗ ਬਲਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲਇਓ ਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹੂ ਬਲ ਵੀ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਇਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਇਓ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਪਾਠ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਬ ਲਇਓ। ਭੁਜੰਬ, ਇਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਬ ਲਇਓ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁਜੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਜੰਬ ਲਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਲਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਘਟਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਜੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭੁਜੰਬ, ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਉਹ ਹੈ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਬ ਲਿਓ। ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਬ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ
ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਇਰ ਸੁਖ ਭੁਜੰਬ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਰੂਪੀ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਲਓ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਲਪਨ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇਹ ਔਧ ਮਿਥੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 12 ਵਰੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੀਤ ਗਏ। 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ, ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 20 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ। ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12 ਸਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਲਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਬਾਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਲਾਸ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਸ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਪਇਓ। ਹੁਣ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਿਓ ਰਹਾਉ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਕੇ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੈ ਲੂਣਾ ਖੇਤ ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਾਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਅਬ ਨਾ ਭਾਜਿਸ ਭਾਜਿਸ ਕਬ ਪਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੁਵਨੜੀ ਦੇਹ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਪਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਕੇ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੇ, ਵੱਟਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੂਣੇ ਖੇਤ ਹੱਥਵਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖੇਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਤਰੀ ਚਲਾਵੇ, ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਤਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸਫਲ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਓ ਚੋਰ ਤੁਰੰਤ ਹੈ ਲੈ ਗਇਓ, ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮੁਗਧ ਫਿਰੈ। ਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਰੂਪੀ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮੁਗਧ ਫਿਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ, ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਬਹਿ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੀ, ਸਿਰ ਵੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਬਹਿ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਸੰਭਾਲ, ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਬਚਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੈ, ਤਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ। ਲੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ। ਲੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਵ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਪਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਅੰਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦਰਗਾਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਅੰਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਅਨ ਧਨ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨਾ ਗਇਓ। ਅਗਲੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੀ, ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ। ਲੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਸੰਤੋ, ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਬ ਆ ਗਈ। ਤਲਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੱਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਬ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅੰਨ, ਨਾ ਧਨ,
ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਝੂਠੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਅਨ ਧਨ ਕਛੁਐ ਲੈ ਨਾ ਗਇਓ। ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੀ, ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋੜ ਚਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।